افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر. جی بالکل. اچھا یاسر نذیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک ہے مفتی صاحب؟ آواز کٹ رہی ہے تھوڑا آپ کی. آپ ٹھیک ٹھاک ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ خیریت بالکل. سے ہیں آپ دونوں؟ جی 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 اچھا فرمائیے. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ بھی قرآن تعارف کرا دیں، آپ مسلم ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی گو ہیڈ. تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ جو ہسٹری پہ جو لے کے جو اتنا کچھ ہوتا ہے آئے روز یا سننے میں آتا ہے یا فرقہ بازی میں جو ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ بالکل ریجیکٹڈ ہے. جو کچھ پھیلاتے ہیں وہ فرقہ بازی کرتے ہیں وہ تو ریجیکٹڈ ہے. یہ تو اس میں تو پھر احادیث بھی آ جاتی ہیں نا؟ نہیں بالکل نہیں آتی. کیسے نہیں آئیں آتی؟ آپ ثابت تو کر دیجیے کہ قرآن میں ہی آیت ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھیں گے اور اس کو منسوب کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ تو کون سی اپنے ہاتھ کتابیں؟ سے تو قرآن بھی لکھا ہے مسلمان نے اس اعتبار سے مگر مانے. اگر آپ کی یہ لاجک لے لیں تو پھر قرآن بھی پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. کس نے لکھا قرآن اپنے ہاتھ سے؟ یہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کسی نے لکھا ہے؟ آپ یہ ثابت لکھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی قلم کاغذ کے اوپر لکھنا؟ جی بالکل، لکھنے کی یہی مراد ہوتی ہے، اور کیا لکھنے کی مراد ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی مکمل مصحف صحابہ کرام سے پہلے کا ہے؟ اگر لکھنے سے مراد یہ، اگر قرآن سے آپ وہی سمجھتے ہیں تو کیا ہمارے پاس مکمل مصحف صحابہ سے پہلے کا ہے؟ آپ کے پاس کتاب قرآن نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کمپلیٹ کیا ہے؟ مجھے یہ عجیب بات. بتائیے. مصحف آپ سے اس کو مراد نہیں ہے. آپ کو میرے خیال سے آپ میری بات یاسر سنیں. بھائی، آپ کو میرے خیال سے بنیادی بھی علم نہیں ہے دین کا. آئی ایم سوری ٹو سے، بنیادی بھی علم نہیں ہے آپ کو. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ مصحف کیا صحابہ مصحف سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں، مجھے بتائیں آپ تھوڑا کیا کہتے ہیں. پھر رہنے دیجیے، آپ سے گفتگو کرنا ہی بس بیکار. بس پھر کافی ہے نذیر بھائی. اگر آپ مصحف نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر عمل کریں، چونکہ قرآن کا نام ہی تو مصحف ہے. لا حول ولا قوت. چلیے ٹھیک ہے، ایسے لوگ آ جاتے ہیں بتائیے. مفتی صاحب اگر کوئی نان مسلم ہے تو ان کو پریفرنس دے دیجیے. ہاں نان مسلم جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے. جب آپ ہوتے ہیں تو نان مسلم کی ہمت ہی نہیں ہوتی آنے کی. اقدامات صاحب میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جو ڈیوائس ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. آئی ایم سوری. تو اسی طریقے سے فاضل صاحب آپ کا ڈیوائس بھی کنیکٹ نہیں ہے، یا تو کنیکٹ کر لیں یا پھر یہ کہ آپ کو میں ریموو کروں گا، آپ دوبارہ آئیں. معین انصاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ایک تو یہ بندہ جو پہلا آیا تھا یہ آف دا ٹاپک بات کر رہا تھا، ایسے لوگوں سے جو ہے نا پہلے تو معذرت کر لے رہے. یہ بس آپ کے لیے سجیشن تھا چھوٹا سا، میں چھوٹا سا آدمی. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ کا ایک تصور آیا یہ کتنے دن پہلا آیا؟ پہلی بات تو میرا سوال یہ ہے ان سب سے جتنے سناتنی ہیں جو بھی ہیں. جی دوسری بات یہ جو ہمارے یہاں جو نیشنلزم آیا نا، یہ نیشنلزم کی جو وہ آئی نا ہمارے یہاں پہ، بس اسے میں کیا کہوں، بس یہ آئی یوروپ سے، اور اس نیشنلزم کی تباہی کا منظر یوروپ دیکھ چکا ہے. یہ جو ہے نا سنکیرن مانسکتا جو ہے نا جو وہاں سے آئی تھی، وہ اسے بھگتنے کے بعد جو انہوں نے جنگ عظیم دیکھ لی دو اس کے بعد میں انہیں سمجھ آیا، اور آج وہ لوگ جو ہے نا وہ ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے وہ سب چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نیشنل اسٹیٹ نہیں تھے تب تک کیا نیشنلزم لوگوں کے اندر نہیں تھا؟ کیا ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تھے؟ صحیح. اور ایک بات اور مفتی صاحب، جو سب سے میں جس بات کے لیے میں آیا تھا، کیا کوئی ایک زمین کا ٹکڑا نیشن ہے؟ انہیں 90% عوام کو یہ نہیں پتا کہ کوئی زمین نیشن ہے یا انسان نیشن بناتے ہیں. جی میرا اصل معاملہ یہ ہے کہ 90% آدمیوں کو نہیں پتا. مفتی صاحب سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مفتی صاحب؟ آپ کی بات میں تھوڑا سا مجھے ایک آ رہی ہے. اچھا آپ میوٹ کر لیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال گولوارکر کے سامنے رکھا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ نیشن کا جو تصور ہے وہ تو آپ نے ویسٹ سے امپورٹ کیا ہے، وہ آپ کا اپنا تصور ریلیجس تصور تو ہے نہیں. تو گولوالکر نے رگ وید کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ نہیں، وہاں پر نیشن کا ذکر موجود ہے، راشٹر کا ذکر موجود ہے. لیکن اگر آپ دیانند سرسوتی کی جو انٹرپریٹیشن ہے
वेदों की, उसमें आप देखेंगे तो राष्ट्र के माना वो नहीं लिखे कि जिसको आज हम नेशन स्टेट समझते हैं। तो नेशन स्टेट जो है वो तो एक टोटल फेलियर सिस्टम है, और बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि वो दुनिया के ऊपर एक लानत है जो लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है। इस नेशन स्टेट की वजह से ही दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं, एक दूसरे की मारकाट हो रही है। अगर ये नेशन स्टेट का तसव्वुर खत्म हो जाए तो मारकाट जो है उसमें 90% से ज्यादा कमी आ जाए। लोग जो है यही नेशन स्टेट में बिलीव करने वाले लोग मारकाट की निस्बत मजहब की तरफ कर देते हैं कि जी मजहब अगर खत्म हो जाए तो मारकाट खत्म हो जाए। हालांकि आप गुज़िश्ता 200 साल और 300 साल की तारीख उठा लें तो ये जो मारकाट हुई है वो नेशन स्टेट की वजह से हुई है, ना कि मजहब की वजह से हुई है। तो और तारीख का भी अगर आप मुताला करें तो ज्यादा इंसानों की जो जानों का जिया हुआ है वो नेशन स्टेट के नजरिए की वजह से हुआ है, ना कि मजहब के नजरिए की वजह से। जी बस मुफ्ती साहब एक बात और कहना चाह रहा था कि मुफ्ती साहब ये जो नेशन का जो हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म का जो ये बीज बोया गया ना इस लानत को, इसकी वजह ये है कि मेरी एक राय है, ये उससे इख्तिलाफ कर ले कोई, कि क्योंकि इनका मजहब तो हो चुका था भ्रष्ट, बिल्कुल ये करप्ट हो चुका था भ्रष्ट। इन्होंने देखा कि हमारा धर्म तो हो गया भ्रष्ट, अब मुसलमानों के ऊपर क्या तुम जबरदस्ती इम्पोज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो लेकर आए इस नेशनलिज्म की लानत को और इसे कहा कि जबरदस्ती तुम और नेशनलिज्म भी वो नहीं अपनी मर्जी का, वो हमारा मतलब ये नहीं कि जो दुनिया मान रही, जो दुनिया में उसका स्टैंडर्ड है वो उसके मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मर्जी का इम्पोज करेंगे हमारे ऊपर, ये मामला है। वगरना कोई दुनिया में ऐसा बेईमान आदमी है जो अपने वतन से मोहब्बत ना करता हो। ये मेरी एक राय है कि भाई ये लोगों ने जो है ना कि भाई ये क्योंकि इबादत ये तो इन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और तुम्हारा मजहब इतना भ्रष्ट हो चुका, सारी स्क्रिप्चर तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, तो अब इन्हें जो है ना मुसलमान को भी इसी काम पे लगाओ, तुम तो नंगे हो गए इन्हें भी नंगा कर दो, ये है मामला। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत, शुक्रिया। अच्छा जनाब, SK और रॉकी, अगर आपको दोबारा आना हो तो आप प्राइवेट चैट में नहीं बल्कि जो पब्लिक चैट है उसमें लिख दें कि यू आर रेडी, तो मैं आपको ले लूंगा। SK साहब कौन है? इस्लाम जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम अहबाब का हम शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारी रहबरी फरमा रहे। बस दुआ के लिए, आप दुआ की दरख्वास्त के लिए फ़ोन किए थे। बस असाइम भाई की बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं हम, और 2-3 सवाल हमने वो वीबो बोलकर एक पेज है उसके ऊपर भी किए थे, लेकिन उसने अलग ही फेरी बता दी उसके अंदर कि ईश्वर का जो अवतार होता है उसी के वो रौनक से बनाई गई थी, बोले पार्वती देवी। थोड़ा सैम भाई इसके ऊपर रहबरी करे तो बेहतर होगा। अवतार किससे बनाया गया था? वो हमने सर तन से जुदा बोलते ना लोग अपने को। नहीं, आपने अभी तो हमने इसी तरह कहा था। जी जी वही आपने ये सवाल किया था कि अवतार किससे बना, फिर से एक बार रिपीट करिए वो। हमने उनसे ये कहा था कि बस सर तन से जुदा मुसलमानों में नहीं है बल्कि आप लोगों में है। जो पार्वती ने बच्चा बनाई थी तो वो जो शंकर ने उसका गला काटा था, तो उन्होंने उसके ऊपर ही जवाब दिया था कि भाई ईश्वर का कोई अवतार नहीं है हमारा, ये समझो शंकर जो है ईश्वर का अवतार, सॉरी शंकर जो है और पार्वती जो वो एक ही छे बोले। तो हमने कहा था कि मियां बीवी नहीं है क्या? ठीक है इसके भाई, ये सब्जेक्ट ऊपर से चलेगी। जी ठीक है इसके भाई, ये ऑफ सब्जेक्ट है, आप मुझे मेल करिए, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। और वैसा भी देखिए कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था जो मेरे स्ट्रीम्स में या फिर वीडियोस में है वही बात है। वो कोई दूसरी बात बोलते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं जो बताया वो जेन्युइन है। चलिए दुआ की दरख्वास्त है। असल में मसला ये है कि जब वो शर्मिंदा हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना कि ये नहीं था वो नहीं था। अच्छा, और उसका सबूत कुछ होता नहीं है। भाई ठीक है, इंटरप्रिटेशन हर जगह होती है, मैं ये नहीं कहता कि किसी सिर्फ हिंदुइज्म में इंटरप्रिटेशन होती है, कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती। इंटरप्रिटेशन हर जगह है, और उसकी वजह ये है कि हर जबान की कुछ बारीकियां हैं। अरबी की अपनी है, संस्कृत की अपनी होंगी, हम संस्कृत नहीं जानते हैं, और जब आप उसको दूसरी जबान में समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटरप्रिटेशन का सहारा लेंगे। लेकिन जो भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई बैकिंग होनी चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज से बैकिंग हो, से बैकिंग हो, हिस्टोरिकल अकाउंट से बैकिंग हो। अगर ऐसा नहीं है और महज आप अपनी तरफ से करेंगे नहीं इसका मतलब ये है, तो आपकी उस इंटरप्रिटेशन को हम कैसे मान ले दुरुस्त? ये जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा जल्दी बताऊं कि कोई नॉन मुस्लिम हो। साकिब खान। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
سبق پھر پڑھ صداقت